हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारे नमस्ते दा मेरा नाम है फनकार ते रेस अकेडमी ऑफिशियल तुहाडा स्वागत है। सो हर रोज़ मैं इस टाइम एक लैक्चर पाना हुंदा जिहदे विच पंजाब जी के क्वेश्चन या होर कोई क्वेश्चन हुंदे आ। अज थोड़ा जिहा कह लो भी बस ऐ कह लो भी मींह मूँह पैण करके ना थोड़ा जिहा कह लो ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਮ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਮ यानी सिर दुख रहा सी। सो इस करके मैनूं सीगा भी यार पढ़ाउण दा मन नहीं, बट हाँ जो मन थोड़ा जिहा इहो जिहा बुझिआ जिहा होवे तो उदों ऐ कह लो भी ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां अंदरलियां ਹੁੰਦੀਆਂ बहुत सोहणे तरीके नाल निकलदियां। जिवें खास करके आपां नूं हर रोज़ अकैडमी दे विच कोई ना कोई मिलदा रहिंदा। जिस दिन अकैडमी दे विच कई बारी कोई ऐसा कैंडीडेट आ जांदा जिहड़ा कई बारी बहुत ज़्यादा दुखी हुंदा एंड मन बहुत ज़्यादा वलूंदरिया जिहा जांदा जां कह लो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता, तो फिर लगता कि यार नहीं एक बारी आपां इस चीज़ नूं भी अगे लैके आईए जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा वड्डा मुद्दा हैगा फिलहाल कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अच्छा ये जिहड़ी वीडियो है बेसिकली जेकर पहले तो चलो मैं दसदा कि जेकर चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, नाल दब दिया करो बैल आइकन एंड ऑब्वियस गल है बाकी आसे पासे शेयर करा करो। अच्छा आ अपनी एप्लीकेशन है, यह वीडियो जिहड़ी हैगी है यह इस सीरीज़ नूं कंटिन्यू कर रही है। यानी जिहड़ी आह मैं वीडियो पाई सीगी कि जेकर एवें पढ़ाई करोगे तो कोई पेपर भी टप सकदा। सो बेसिकली ये मैं बुक्स वगैरह दसिया सी एंड बहुत डिटेल दे विच सी, घट्टो घट्ट घंटे की वीडियो है। सो तुसीं जेकर नहीं देखी तो ये देख लेना, यानी उस दा ही एक हिस्सा यानी जिहड़ी अज वीडियो पा रहा। यानी बेसिकली कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। जो मैं आह पाया उस तो बाद बहुत ज़्यादा मैसेज है, बहुत ज़्यादा जिवें कहंदे हुंदे भी बहुत वधिया तरीके दे नाल रिस्पॉन्स तो चलो ठीक है, पर क्वेरीज इन्नियां ज़्यादा आईयां कि सर असीं सिलेबस करिए, असीं टैसट सीरीज़ करिए या फिर असीं दोने करिए, राइट है। सो बेसिकली होया कि जो मैं किताबां वगैरह दसिया हुण ऑब्वियस गल है कि तुसीं आसे पासे किसी भी अकैडमी नूं या किसी भी कह लो भी जो पेड कोर्सिज दिंदे या जो भी कह लो अपना तरीके दे नाल चला रहे, चाहे मैं भी हाँ चाहे कोई भी है, राइट। किताबां की नॉलेज बहुत घट दी जाती है, थोनों खास करके कह दिता जाता कि अपना कोर्स इज़ इनफ, थोनों किताबां नहीं पढ़न कह। जिवें फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं पढ़ा रहा हाँ तो मैं एक कोर्स लॉन्च अगर करा तो मैं वो फिर भी किताबां दसदा कि आह किताबां तुहानूं फॉलो करनी चाहिए। कुछ सबजैक्ट होंगे जिहड़े आपां कह दिंदे मोर दैन इनफ है, बट फिर भी तुहानूं किताबां पढ़नी चाहिए। मैं इस वीडियो के भी बोलिया, हुण भी खैर बोल रहा हाँ। हुण आम तौर पर की है कि सिलेबस कंप्लीट अगर तुहानूं टैसट सीरीज़ लानी चाहिए, बोलना बहुत सौखा है, पर सिलेबस कंप्लीट किहदा ये भी आपां डिसाइड नहीं कर पा रहे। काफ़ी स्टूडेंट है जिन्होंने आए नहीं पता भी उन्होंने सिलेबस कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। काफ़ी ऑब्वियस गल है तुसीं किसी होर इंस्टीट्यूट तो कोचिंग लई होनी है, किसी आसे पासे कोचिंग लई होनी है, तो हुण उत्थे तुहानूं पूरा तरीके नाल कंप्लीट करवाया या अद्ध विचाले छड्डिया गया या सौखियां सौखियां चीज़ां करके तुहाडा कोर्स कंप्लीट करता, तो अज मैं वो तुहानूं एक फैक्टर दसूँगा भी तुसीं किवें डिसाइड कर सकते हो कि तुहाडा सिलेबस आ जिहड़ा ये पूरा हो गया तो तुसीं हुण टैसट सीरीज़ लगा सकते हो, या सिलेबस भी पेंडिंग पिया थोड़ा बहुत टैसट सीरीज़ भी नाल लाउंदे रहो तो दोनों भी कर सकते हो, राइट है। यानी अज तुहानूं मैं इस कन्फ्यूजन दे विचों कड्ढण दा यानी कि इत्थे ऐ कह लो भी इस करके वीडियो मैं पा रहा। इहदा हुण कारण की है कि मेरे को पिछले कुछ दिनों तो कुछ कैंडीडेट ऐसे आ रहे थे जिवें फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑफलाइन जिवें मैं टैसट सीरीज़ अपनी चल रही है, हर रोज़ टैसट होंदे आ तो उत्थे सैक्शन वाइज भी टैसट होंदे, फुल मॉक टैसट भी होंदे, राइट। सो की हुंदा गा कि आम तौर पर जो कैंडीडेट किसी होर पासे आउंदा गा तो एक तरीके दे नाल बड़ा जोश दे विच आउंदा कि सर थोड़ी टैसट सीरीज़ बारे असीं बहुत सुनिया, मेरे फलाने इंस्टीट्यूट जां फलाने थां ते मैं पढ़दा सी या उत्थे एवें टैसट भी होंदे सी तो उत्थे मेरे 70 72 80 नंबर आ जांदे सी। एंड जदों ऑब्वियस गल है जो एक इत्थे पेपर दे के देखा जी मेरे 30 नंबर रह गए, 32 नंबर रह गए, 35 नंबर रह गए, राइट। हुण 80 नंबर ते 72 नंबर या 70 नंबर ते सीधा 35 36 40 नंबर, यानी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। एंड एक्चुअल दे विच रोना तां आउंदा क्योंकि उन्होंने पता लग जाता कि कित्थे कमी है। बहुत सिंपल जी गल है, जेकर तुहाडे कोले मान लो जो एक्चुअल पेपर तुसीं एक्साइज का पेपर दिता है, पटवारी वेले नहीं पता लग्या होना काफ़ी जणिਆਂ ਨੂੰ, एक्साइज का पेपर दिता, जो क्लर्क का पेपर दिता जिहड़ा CD अपना कोऑपरेटिव बैंक वाला सीगा, सो काफ़ी जणिਆਂ ਨੂੰ पता लग्या होगा भी हाँ यार ये लैवल के पेपर भी सानूं तैयार करने चाहिए, यानी सानूं वधिया लैवल का पढ़ना चाहिए गा, राइट। असीं उस तो बाद जो आपां नूं एक्चुअल टैसट सीरीज़ उहो जी मिल जाती है जिथे आपां नूं पता लगता भी हाँ यार वाकई यानी अपने दे विच कमियां हैगियां, फिर वो कमियां का टाइम या निकल जाता, आपां नूं ये लगता भी यार मैं 6 महीने किते सिलेबस बैच ला के आया या मैं अपनी सैल्फ स्टडी के नाल सिलेबस कंप्लीट किया गा, राइट। अभी मेरे च भी ये हुण मैं किवें करां भी मेरे तो बैक नहीं मुड़िया जा रहा। काफ़ी ज़्यादा पजल ये स्टूडेंट रहिंदे भी मैं जी अद्ध विचाले फस गया, मैनूं हुण आए नहीं पता लगता मैं शुरू कित्थों करां, राइट। सो मैं वो चीज़ां सारियां इत्थे कन्फ्यूजन भी इन्नी मैं हुण नाम तो खैर मेरे याद भी नहीं हैगा नाम की सीगा, बट है ना 2-4 में सीगे जिहड़े स्टूडेंट मतलब बहुत ज़्यादा जिवें कहंदे हुंदे ने भी आपां सोच ही नहीं सकते भी इन्ना ज़्यादा रोंदे आ। एक स्टूडेंट आके टीचर के सामने इन्ना रोई जावे तो एक दुख जिहा लगदा, क्योंकि धोखा जिहा किसी नाल जदों हुंदा ना यार, जिहदे नाल धोखा जिहा होया हुंदा उहनूं उही जानदा हुंदा भी यार मेरे नाल की हो गया है ना।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਬੋਥ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। ਰਾਈਟ ਆ, ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਡ ਹੈ, ਕਲਰਕ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਡ ਹੈ, CDPO ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਡ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਡ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ C ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਟੀ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਆ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ, यानी मैथ है, रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट है, पंजाबी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, यानी कहने का मतलब जो तुम एक पर्टिकुलर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें वो पूरा ही करना पैना। ये तुम नहीं कह सकते जी ये तो फायरमैन का पेपर है, वीडियो का पेपर है, ये तो फलाना त्यों का पेपर। आम तौर पर आप देखते हैं कि देखो जी आ फायरमैन का लैवल हो सकता, आ फलाने का लैवल हो सकता, आह क्लर्क का लैवल हो सकता, आ एक्साइज का लैवल हो सकता। और सीधी जी गल है, एक अंदाजे है। मेरे कहने का मतलब यह है ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਸਕਦਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੱਟ ਆਫ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪੀਐਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ ਆ ਐਂਡ ਪੀਐਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, 12ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਹਾਂ PhD ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। सरकारी नौकरी है, बेरोजगारी बहुत है, यानी इन्हों अप्लाई करने वाले 10वीं तो लैके PhD तक भी नहीं कर रहे हैं। तो तुसीं किवें कह सकते हो कि इस पेपर का लैवल बहुत सौखा होगा? मैं कहना पेपर का लैवल जमा सौखा ही आ। मान लो तुहानूं बहुत सौखा पूछ लिया, तुसीं आप ही सोचो कि आह नंबर ज़्यादा लैके जाऊगा या आह नंबर ज़्यादा लैके जाएंगे, तो नैचुरल जी गल है। यानी कहने का मतलब की है कि आपां पेपर ते ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ SSC ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ SSC ਵੀ 3 ਹੈ, 10ਵੀਂ ਦਾ MTS ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ +2 ਦਾ CHSL ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CGL ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਓ CGL ਤੇ MTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਯਾਨੀ CGL ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਯਾਨੀ MTS ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਕਾਮਨ ਆ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪਰ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ 10ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ PhD ਵਾਲਾ ਵੀ 10ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਕਰਦਾਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣਦਾਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ PSSS ਵੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਊ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਊ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਨਗੋ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਊ, ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜੇ ਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। यानी ना +2 वाले विचारों फायदा होंगे ना 10वीं वाले फायदा होंगे ग्रैजूएशन पोस्ट ग्रैजूएशन या फिर PhD वाले भी अजकल भरन लग गए। समझ लग गई? सो कहने का मतलब तुसीं ये ना सोचा करो कि यार ये तो बाइंडिंग वाले का पेपर है या हैल्पर का पेपर है, असिस्टेंट क्लर्क का पेपर है, फायरमैन का पेपर है, भी ये तो आम जहा पेपर आ जाना, कांस्टेबल का पेपर है। कांस्टेबल का पेपर सब इंस्पैक्टर तो औखा आ गया, कर लो जी की करना। तो पिछली बार भी एवं होया सी, कांस्टेबल का पेपर औखा सी, हैड कांस्टेबल का पेपर औखा सी, SI का सौखा सी। राइट? सो कहने का मतलब सिंपल ये गल है जो तुम पेपर देने वाले तुम सेम हो तो तुम कदे भी लैवल बारे ना सोचो, ये कन्फ्यूजन दिमाग चो कढ़ दो। जे कोई टीचर तुहानूं कहंदा कि आह लैवल तो सौखा ही आऊगा तो ग्रुप C की पोस्ट है तो भाई लैवल कोई मैटर नहीं करता, लैवल औखा भी आ सकता, सौखा भी आ सकता। तुसीं एक सबजैक्ट तैयार करना पूर्ण तौर पर। जेकर तुहानूं कहंदा कि आ पॉलिटी बस पटवारी वास्ते इनाफ है, तुसीं वीडियो वास्ते अलग तो पॉलिटी करो, ਉਹਦੇ 3-4 ਮਾਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ B ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਓਗੇ, PPSC ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ PSSS ਵੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ PSSS ਵੀ ਨੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਮੇਨਸ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ B ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। राइट? सो मेरे कहने का मतलब की है कि ग्रुप B की पोस्ट तो अलावा जो थल्लड़ले
पेपर है उन्होंने लैवल है जोड़ा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर जो इन जनरल जो सिलेबस पा देंगे उन्होंने कदे औखा पै जाता, कोई पेपर कदे सौखा पै जाता। सो आपां नूं तैयारी ओवरऑल ही करनी पैंदी है। सो पहली गल तो यह अज तो खत्म कर दो। मैनू कोई भी कॉल आती है ना, सर PSSS भी लेना जी, मैं कह देना PSSS भी फाउंडेशन कोर्स है जी, आ ले लो जी, ठीक है जी, सारे इसका वीडियो लेना। मैं कहा चंगा भाई वह मैं नाम चेंज करके वीडियो कर देना। नहीं जी इसका पटवारी लेना, मैं कहा चंगा नाम चेंज करके मैं पटवारी लिख देना, नाम चेंज करके मैं एक्साइज लिख दूंगा। की फायदा भाई, उही गल्लां बातां। सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस सबजैक्ट कंप्लीट करो। जो सबजैक्ट कंप्लीट कर ले बस। हुण जिवें मैं किताबां दसियां सैल्फ स्टडी वास्ते, सर जी मैं तो पटवारी की तैयारी करनी, कि मैनूं भी किताबां यही पढ़नी पैणगियां भाई। मैं ओवरऑल दसियां, चाहे तुसीं ग्रुप B की तैयारी करते हो, चाहे तुसीं ग्रुप C की तैयारी करते हो, वो ग्रुप बेसिक है। वो बुक्स जिहड़ियां हैगी वो बेसिक बुक्स है। चाहे तुसीं PCS की तैयारी करते हो तां भी वो बुक्स फॉलो करनी है। यानी कहने का मतलब तुहानूं वो बुक्स फायदा देणगियां जिहड़ियां मैं तुहानूं बुक्स दसियां। वो इन जनरल बुक्स है कि वो तुहानूं बेस ते थोड़ा जिहा एडवांस लैवल तक तुहानूं स्ट्रोंग कर देणगियां। वो करनियां जरूरी ने, बस गल खत्म है। तुसीं जिहड़े मर्जी पेपर की तैयारी करनी है, जे तुहाडा सिलेबस कॉमन है तो तुसीं ओह करना ही करना है। सो मेरे हिसाब दे नाल सब तो वड्डी कन्फ्यूजन है जिहड़ी मैं पहलां कढती। राइट हो गया। हुण आपां आ जाने भी किहदा सिलेबस कंप्लीट है तो किहदा नहीं सिलेबस कंप्लीट है। हुण आम तौर पर जिवें मैं तुहानूं एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि मेरे को बच्चा आया एंड वो कहता जी मेरा सिलेबस कंप्लीट सीगा बट मेरे इत्थे आके 40 नंबर ही आया, या मैनूं जिहड़े क्वेश्चन आ मैनूं पता तो हैगा भी पेपर दे विच आउंदे पर मैनूं नहीं आउंदे, ना सानूं वो सिलेबस दे विच कराए जिੱਥੋਂ भी वो पढ़ के आया ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, यानी ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 17 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ 17 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਸ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 80 ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 85 ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਿਲੇਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰੀਏ ਗੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਕਣਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਕਣਾ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ CDPO ਵਾਲਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਚੱਕਣਾ, ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜੀਕੇ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਜੀਕੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਟੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੀਕੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਟ A ਤੇ ਪਾਰਟ B ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। यानी जीके तो अलावा जो पंजाबी आ पंजाब जीके आ या फिर इंग्लिश आ कंप्यूटर है ਜਿਹੜੇ मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो सकते उन्होंने ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ जीके मगर जीके फिर ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। यानी ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ जीके ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੰਜਾਬੀ जीके, यानी कहने का मतलब की है कि जेकर तुहानूं ओह थोड़े सिलेबस या थोड़े टीचरां तो जो टीचरां ने तुहानूं पढ़ाया उहदे विचों नहीं मिलता तो तुहाडा सिलेबस कंप्लीट नहीं हैगा, गल ही खत्म है राइट। सब तो पहला जे तुहानूं पटवारी दे विच ही मिल गया सी क्वेश्चन, मान लो पटवारी दे विच तुहानूं 20 क्वेश्चन मिल गया सी, पटवारी दे विच तुहानूं 20 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जिहड़े तुसीं कदे सुणे ही नहीं सी, तो इहदा मतलब तुहाडी तैयारी बिल्कुल ही है नहीं। वो पेपर इन्ना कॉमन सी कि तुसीं ये मान लो भी किसी भी इंस्टीट्यूट के पहले 3 महीने भी लगा लो तां भी वो चीज़ां कवर हो जांदियां, इन्ना ज़्यादा वो कॉमन सी। सीधी जी गल आ भाई बेवकूफ बनना बंद कर दो, बेवकूफ बनाउण वाले बहुत बना जाते हैं, पर मैं बहुत सिंपल तरीके दे नाल तुहानूं दस रहा कि तुहानूं पहलां आप नूं पता होना चाहिए कि जो तुसीं पढ़ रहे हो की वो रैलेवेंट है या वो सिलेबस का एक हिस्सा गा एंड कितना क पोर्शन हिस्सा है। बहुत सिंपल जी गल है राइट। सो ये आप नूं तुहानूं पता होना चाहिए, तुसीं आप सियाणे हो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਠੰਡੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਠਾ ਲਓ कि जे पटवारी दे विचों 20 18 15 क्वेश्चन भी ऐसे मिल गए कि यार 5-4 क्वेश्चन मिलते हैं, कोई चक्कर वाली गल नहीं, हर कितों मिलते हैं। पर मैं जीके तो अलावा क्यों कह रहा, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है जिहदा अंत ही नहीं, उहदा कोई अंत करा भी नहीं सकता
ਰਾਈਟ ਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 10 20 25% ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਟਫ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਟਫ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਮੈਥ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਚਲੋ YouTube ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਾਂ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ PSSB ਨੇ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਉਸੇ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 70-80% ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਬਾਉਂਦਾਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥ ਟਫ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਟਫ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਫ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਫ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਟਫ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਾਈ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਥ ਕਈ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਭਾਈ ਪੇਪਰ ਮੈਥ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਰਾਈਟ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕੀ ਲਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਥ ਸਿਲੇਬਸ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ 4-5 ਚੈਪਟਰ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਕਸਚਰ ਐਂਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਰੋ ਪਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ 12, ਬਸ। ਜੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12, 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25, 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਣੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਗਣਾ ਬਹਾਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਤੇ ਕਮੀ ਕੱਢ ਜੂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਜੇ ਨੋਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਖੜਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੀ ਆ, ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਖੜੀ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾ, ਖੜਾ ਖੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹਰੇ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ,
ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਖੜਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ 500 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, 1000 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, 1500 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ 1500 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਿਊਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 15-20 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਸ ਚਾਹੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਾਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੇਰ ਆਪਦੀ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਬਟ 25% ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 25% ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ 75% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 20% ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 75% ਚੋਂ 20% ਗਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ 25% ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 25 ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ। ਆਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ 25% ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 80 ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ, 75 ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਕ ਇੱਥੇ ਸਟਿਕ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਿਪੀਟ ਵਾਲੀ ਕਰਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਮਾ ਅੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਾ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਐਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭੱਜ ਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਰਾਈਟ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 25% ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, 75% ਵਾਲਾ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਹ ਬੁੱਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ 25% ਵਾਲਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ 19 ਤੋਂ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ BA ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ BA ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਕਾਵ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 25% ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ 25% ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, PSSB CDPO ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ GK ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 50 ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਪਰ 25 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ 25 ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਲਾਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੇਪਰ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਹਜੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਦੇ 95 ਆ ਗਏ, ਕਦੇ 94 ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 60-65 ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ 70 ਹੋਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ।
है ना। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पेपर वधिया बन के आऊगा तो तुहानूं आह 25% तंग करूगा एंड इसे 25% ते वर्क करने लई तुहानूं वार वार टैसट लाने चाहिए आ। सिलेबस दे विच तुहानूं कदे नहीं मिलणगे, इसे करके कहा कि जेकर जीके दे विचों 25 आ तो तुहाडा सिलेबस ओके है, पर जिहड़े 25 रह गए वो इत्थों कवर होणगे भाई। इसे करके टैसट लाए जाते, इसे करके जिहड़ियां आ बुक्स दसियां ये लगाए जाते हैं, पढ़िया जांदियां। सैल्फ स्टडी इसे कहते हैं, सैल्फ स्टडी का मीनिंग ही नहीं पता, पढ़ना ही नहीं आता, राइट। सो बेसिकली तो इन्हां चीज़ों का बेसिकली ख्याल रखना, समझ लगी भाई। सो मैं फिर यह अपने ही गल करती कि भाई किते भी टैसट तुसीं लाउणे हो तो तुसीं ये देखा करो कि भाई तुसीं किते, बहुत सिंपल जी गल है, मान लो एक होर एग्जाम्पल के तौर पर समझाउणा, तुसीं किसी पासे टैसट लाउण गए, 100 नंबर का पेपर सी, तुहाडे 80 आ गए, तुसीं एनालिसिस करो भी तुहाडे पटवारी च किन्ने पेपर सी, पटवारी च किन्ने नंबर सी, एक्साइज दे विच किन्ने नंबर सी, राइट। जेकर तुहाडे पटवारी दे विच 70 नंबर सी, 75 नंबर सी ते इत्थे 80 आ रहे हैं तो यह मतलब तुहानूं सिर्फ खुश किया जा रहा है। हाँ, जां सैल्फ एनालिसिस कर लो भी पेपर तो बहुत वधिया सी पर मैं हुण आप पढ़न लग गया, हो सकता तुसीं पढ़न लग गए हो तो 80 नंबर तो आ गए होण, पर ज़्यादातर जवाकां नाल की हुंदा, सौखा सौखा पेपर जा करके खुश हो जाते हैं, तां ही तो इत्थे आके घट जाते मेरे अगे कोल आके, राइट। सो कहने का मतलब की है कि खुश नहीं होना। मैं आम तौर पर बोलता रहना कि मैं थोनों खुश नहीं करना, मैं नहीं नंबर आउण दिंदा, मेरा चैलेंज है, मैं थोनों 80 नहीं टप्पण दिंदा, थोड़ा चैलेंज है कि तुसीं 80 टप्पणे आ। काफ़ी जवाक जिहड़े टप जाते हैं, कोई ऐसी भी गल नहीं, पर फिर वो एक्चुअल पेपर दे विच भी टप जाते हैं, रहिंदे नहीं, राइट। सो पेपर थोड़े जिहे वधिया लाउणे सिखो। हुण उहदा कारण की है कि तुहाडा जदों वधिया पेपर लाउणे हो, कोई औखा पेपर लगाउणे हो तो तुसीं प्रैशर हैंडल करना सीखदे हो, राइट। तुहाडे ते जिहड़ा एक्चुअल पेपर 'च जाके प्रैशर पैंदा वो तुहाडा घट जाऊगा, OMR दे विच प्रैशर दे विच गलतियां हुंदियां वो घट जाणगीਆਂ। कुछ ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां मैं दस्सियां कि 75-25 रेशो वाली है, 25% वाली चीज़ां जदों डिस्कस हुंदा ना उदों बाद वो चीज़ां क्लीयर हो जांदियां। सो ये गल है, मैनूं अज भी सवेरे कॉल आई सी कि सर जिहड़ा गुरमत काव वाला सूफी काव वाला तुसीं पेपर दे विच बड़ा होर तरीके नाल पा रहे हो, असीं तां कदे यह चीज़ पढ़ी ही नहीं। तो मैं उन्होंने सोर्स तो दस दूंगा, हुण BA दी किताबां पढ़ के तुसीं की लेना, पर वो किसी ना किसी पेपर दे विच क्वेश्चन आए हुए आ जां ओह जे आ जाणगे तो तुसीं नहीं पढ़ना। वो टीचर का काम है कि तुहानूं ओह एक्सट्रा चीज़ां आसे पासों लिया के दे दे कि तुहानूं बहुत ज़्यादा सोर्स ना पढ़ने पैण। मैं इसे करके इन्होंने भी बहुते सोर्स नहीं पढ़ने, जिहड़ियां मैं बुक्स स्टैंडर्ड दसदियां वो पढ़ो, वार वार रिपीट करो। 75% वो आऊगा, 25% माड़ा मोटा टैसट सीरीज़ में आप कवर कर लांगे। टैसट सीरीज़ हुण कोई भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, एनालिसिस करना सीखो, राइट। एनालिसिस करोगे तो ही बेहतर बनोगे, समझ लग गई। सो भाई मॉक टैसट किहनूं लाने चाहिए जिहदा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जां सिलेबस घट्टो घट्ट अभी मैं फिर पटवारी की एग्जाम्पल के तौर पर दसदा कि जेकर 70 तो उत्ते आ, 70 तो एक्साइज दे विचों 60 तो उत्ते आ, फिर तुसीं एक तरीके दे नाल टैसट लगा सकते हो, क्योंकि टैसट के नाल नाल बहुत सारी चीज़ां कवर होंदियां रहिंदियां। उन्हां नूं करना चाहिए सिलेबस ते टैसट दोने। मेरे हिसाब दे नाल ये मैं वीडियो पाउण दा जिहड़ा मेरा मकसद सी वो पूरा हो गया होना, राइट। लगभग टाइम भी हो गया बहुत, मैनूं लगदा 27 मिनट हो गए, हाँ है ना। मैं बहुता जल्दी कन्फ्यूज़ नहीं करता। फिर वही गल है कि जेकर तुसीं मान लो यह चीज़ां करोगे, है ना, होर भी कोई गलबात हैगी आ, बस सीधी जी गल है, तुहानूं आसे पासे कोई भी ऐसी परेशानी नहीं दिंदा, सीधी जी गल है। तुहानूं जिवें कहंदे हुंदे ना भी जी सानूं सेम टॉपिक के बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते तो असीं कन्फ्यूज़ हो जाते, फिर उत्थे आ जाते भी सैल्फ एनालिसिस। हुण जे मान लो तुसीं मार्केट दे विच जा रहे हो, उत्थे 4 कपड़े दी दुकानां, तुसीं उन्हां नूं देख के जेकर कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो तुहाडा कसूर है, भाई दुकानां पाउण वाले ने तो दुकानां पाउणीआं, हुण जे कोर्स वेचण वाले ने तो कोर्स वेचने आ, सिंपल जी गल है यार, राइट। किसी ने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलिया हैगा, इन्ने टीचर रखे हुए, इन्ने कैंडीडेट आ, बहुत सिंपल जी गल है। कि मैं होर दस दांगा, मैं अपने बिहाफ ते भी बोलदा, बाकी कोचिंग सेंटर के बिहाफ ते भी बोल सकदा, जिहड़े जैनुअन ने उन्हां दे बिहाफ ते भी बोल देना। देखो भाई सीधी जी गल है, आपां 8वीं कीती है, 8 तक पढ़े, 10वीं फिर 12वीं, है ना, फिर ग्रैजुएशन, फिर पोस्ट ग्रैजुएशन या PhD जिथे भी की आप एक इंस्टीट्यूट के जाने, इंस्टीट्यूट आ जी, कॉलेज आ जी, उत्थे जाके आप फीसां दिंदे आ कि आप उन्होंने कदे गालां कढ़ियां यार। ब्रोशर उन्होंने भी होंगे भी साडे आह कैंडीडेट सिलेक्ट हो गया, पहला रैंक आ जी, MBA दे विच टॉप कर गई, BA दे विच कुड़ी टॉप कर गई, फलाना B.Ed दे विच टॉप कर गया, फलाना B.Tech चो टॉप कर गया। आप ब्रोशर कॉलेज आते देखते नहीं, कॉलेज इंस्टीट्यूट होंगे नहीं, वो भी तो एक कोचिंग संस्थान ही है यार, वो भी तो थोड़ा पढ़ाते ही है। पर आप आम तौर पर जोड़े सरकारी पेपर की तैयारी कराने इन्होंने कोचिंग संस्थानों आप गालां कढ़दे हैं। हाँ, गालां कढ़न का कारण यह है कि गंद ज़्यादा पै गया, बिजनेस ज़्यादा बन गया। बस इत्थे आ सीगा भी इत्थे नौकरी वाला पेशा नहीं सीगा, इत्थे जस्ट पास होना सी, इस करके आप गालां नहीं कढ़दे सी। कारण क्योंकि पास हरेक हो जाता सी, किसी के 75% आ गए, किसी के 33 आ गए, 40 आ गए, इक्को बराबरी है, कोई चक्कर वाली गल नहीं, पास हो गया। वो इंस्टीट्यूट का कसूर कढ़दे ही नहीं। हुण तुसीं की कदे 10वीं दे जिथे तुसीं पढ़े हो, जिथे तुहाडे नंबर नहीं आए, की तुसीं गालां कढ़ियां कदे स्कूल नूं भी सानूं पढ़ाया नहीं,
ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਭਾਈ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਧਿਉਂਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂ ਕਹ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਜੈਨੂਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਲਫ ਕੋਚਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਲਾੜੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਤਲਾੜੀ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣਗੇ ਮੋਟੂ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ। ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਂਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਾਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੈਨੂਨ ਰਿਵਿਊ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਐਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਆਪਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਬਲੀਆਂ ਮਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿੰਨਾ ਬਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਚੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਆਹ ਦੇਖੋ ਟੈਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80-90 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਬਣੂਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਚਲੋ ਆਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਹਾਂ ਸੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ 20% ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 20 ਜਾਂ 30% ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ YouTube ਤੇ ਜਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ, ਰਾਈਟ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ, ਇਹ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ 3-3 ਘੰਟੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਾਇਆਗਾ। ਜੇ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦਾ 20% ਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਪੋਲਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ 4 ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ YouTube ਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ 20% ਹੈ, ਆਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ 20% ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਗੱਡ ਕੇ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।